عالمی سطح پر بدلتا ہندوستان. سامعین، یہی ہے آج کے ہمارے مباحثے کا موضوع. سامعین، آج ہم جس ماحول، جس فضا میں سانس لے رہے ہیں وہ بھاگ دوڑ سے بھرا ہوا وقت. ایک جھٹکے میں سب کچھ پا لینا، زمین سے آسمان تک ہم نے اپنی رسائی درج کرائی. ترقی کی منازلوں کو ہم کہیں نہ کہیں چھونے لگے. یہ سوچ کے ہمیں بدلنا چاہیے خود کو، اس مقام تک لے جانا چاہیے جہاں تمام دنیا ہماری طرف رجوع ہو جائے. یقیناً ہم کہیں نہ کہیں اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو سامعین، اس مباحثے میں جن حضرات نے شرکت کی ہے ان کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: ڈاکٹر سید علی نجابت ادیب، جناب عبدالشارق صاحب اور جناب مدن لال. تو سب سے پہلے میرا سوال ہے جناب نجابت ادیب صاحب سے کہ آج کا جو یہ ہمارا موضوع ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا یہ موضوع عالمی سطح پر بدلتا ہندوستان جی بہت اہم اور پرکیف موضوع ہے. چونکہ ہندوستان کو ہم اپنے گاؤں میں بیٹھ کر جس نظریے سے دیکھتے ہیں ہم کو وہ ہندوستان نظر آتا ہے. جی بالکل. سبھی نے نہیں بلکہ 193 ممالک نے UN کی ممبرشپ حاصل کر لی ہے. اس میں ہندوستان سب سے سینئر ملک ہے کہ جو نہ صرف UN کے مشورے پر عمل کرتا ہے بلکہ UN کو اپنے اعمال سے ایسے مشورے دیتا ہے کہ جو پوری دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں. جی. آبادی ہے، ہمارا کیا رقبہ ہے، اس کے لیے بھی معلومات کا ہونا ضروری ہے. جناب عبدالشارق صاحب، میرا سوال آپ سے ہے کہ میدان تعلیم میں ہم نے کہاں تک ترقی کی ہے؟ اگر بات کی جائے جی عالمی سطح پر بڑھتے ہندوستان میں آپ کے سوال کا، جی اس سوال سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیٹلائٹ کے بارے میں. جی سیٹلائٹ میں جیسے کہ ہم بچپن میں کہانیاں سنتے تھے، نانا نانی دادا دادی اکثر ہمیں کہانی سنایا کرتے تھے، چندا ماما دور کے پورے پکائے پور کے. جی. تو بہت انٹرسٹنگ تھا، لگتا تھا سننے میں، بہت اچھا لگتا تھا سننے میں. لیکن کبھی پرسنلی میں نے بھی اس بات کو نہیں سوچا تھا کہ ہم چاند پہ پہنچ بھی سکتے ہیں، چاند تک ہماری رسائی ہو پائے گی. اور جب کوشش کی یہاں کے ویگیانکوں نے، سائنٹسٹ نے، اور کوشش کرتے کرتے انہوں نے وہ سپنا پورا کر دیا جس کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ چندا ماما دور کے پورے 2023 میں 2023 ہم نے اپنا پہلا قدم رکھ دیا. تو یہاں سے ہمیں یہ بالکل یہاں سے ہمیں سیکھ یہ مل جاتی ہے کہ ہمارے ہندوستان کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ ایک بار ہارنے کے بعد بھی دوبارہ سے اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کے محنت میں لگے رہتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو ہم جو ہندوستان کے رہنے والے جو باشندے ہیں تو ہمیں بھی اس ٹیکنالوجی اور اس چیز سے پریرنا لینی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. جی بالکل. ہمارے درمیان جناب مدن لال صاحب موجود ہیں. تو آپ بتائیں کہ آج سے پہلے جو خواتین کا رول تھا وہ شاید اتنا نہیں تھا جتنا آج ہمیں ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے. آج کے دور میں عالمی سطح پر جو بڑھتا ہوا ہندوستان اس لیے ہے جی بالکل کہ خواتین کی ترقی اور ان کی نمائندگی کے لیے بھارت سرکار نے سب سے پہلے پنچایتی راج میں 50% انہیں ریزرویشن دیا. جی. اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں اور لیجسلیچر کونسل میں بھی ہوا. اب نوکری اور کھیل کے چھیتر میں، ویگیانک چھیتر میں، ہر چھیتر میں مہیلائیں آگے ہیں اور جتنے میڈل ہم نے جیتے ہیں اس میں بڑا حصہ ہماری خواتین کا ہی ہے. اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ آج کے دور میں خواتین ہر چھیتر میں آگے ہیں، چاہے وہ انترکش کا معاملہ ہو، چاہے وہ تعلیم کا معاملہ ہو، چاہے وہ انجینئر. شارق صاحب، میدان تعلیم کے حوالے سے ہم نے بات کی، خواتین کے حوالے سے ہم نے بات کی، تو اور کیا ایسی تجاویز ہیں کہ جنہیں ہم کر سکتے ہیں اور ہم اپنے وطن ہندوستان کو دنیا کے نقشے پر اول لا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات میں اپنی جو اسٹارٹ کروں گا کچھ الفاظ کہنا چاہوں گا. جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. بہت خوب. اب میرے اس اشعار کو کہنے کا مطلب یہ تھا، جی بات ہے جو میں بتانا چاہوں گا. ہمارے ملک میں ایسے بہت سے ہندوستانی ہیں جنہوں نے ودیشوں میں جا کر کے اپنا بہت نام روشن کیا. جی. ہم بات کر لیتے ہیں ای میل کی، کہ ای میل کے بارے میں سب سے پہلے کس نے بتایا تھا، یہ ای میل کی کھوج کس نے کی تھی، آوشکارک کی. بھائی یہ چونکنے والی بات ہے. امریکی VA شیوا ایادورائی جو امریکن گورنمنٹ میں تھے، انہوں نے سب سے پہلے ای میل کے بارے میں ہمیں بتایا تھا، یعنی ای میل کو ایجاد کیا تھا. اور آج کل ای میل کا اتنا زیادہ یوز ہو رہا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر ہم آن لائن کسی چیز کا بھی فارم کرتے ہیں نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل لیول پر، اس کا بہت زیادہ یوز کیا ہے. شاید ہم سوچ نہیں سکتے اس کے بنا آگے بڑھنے کی. ای میل اٹ از ناٹ پاسبل ٹو ایکسپلین اینی تھنگ. اور ہر مشکل کام کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ ایک آپ
क्लिक करें और आपका काम हो गया। कभी सोच नहीं सकते जी, कि बिल्कुल। हम यहाँ टाइप करें और लंदन में वो बात लिखी जाए। जी चंद सेकंडों में। और जो हम इंसान है, हम इंसान में खासियत होती है, जी। खासियत कहा जाए या उसको परेशानी कहा जाए, जी। कि हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो जी। काम करना बंद कर देते हैं, जिस वजह से हमें बहुत सी बीमारियां भी हो जाती जी। है। लाइक जैसे टीबी बीमारी थी, जी। और टीबी बीमारी की वजह से कई साइंटिस्ट भी मर चुके थे, लेकिन आजकल इंडिया के अंदर टीबी का इलाज पुरखोस तरीके से हमने फतह पा ली है, कहा हमने जाए पाली। कि इस कंट्रोल बीमारी किया पर। और जैसे ही कोई इंसान नाम लेता है एम्स का, इसका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो हमें लगता है कि उम्मीद जाती है हमारे अंदर। जी ये एक ऐसी संस्था है जिसमें पढ़ने के लिए विदेशों से फॉरेन से स्टूडेंट भी आते हैं। जी। इवन बेस्ट डॉक्टर्स इन इंडिया अवेलेबल देयर, वहाँ पर जी। अवेलेबल है। और इसकी इंडिया के अंदर 19 ब्रांचें हैं कि आप अगर कहीं भी पहुंच जाएं तो पूरी तरीके से आपका इलाज किया जाएगा वहाँ पर। बहुत बस दुरुस्त। सब कुछ यही है, हमें तलाश करने की जरूरत है। बिल्कुल बेशक, जी, आप कुछ बिल्कुल हमसे कह रहे दूर हैं। नहीं है। जी बिल्कुल। जी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि पहले हम रोटी कपड़ा और मकान तक महदूद थे, जी बिल्कुल। लेकिन आज जो है तालीम, तहजीब और तमद्दुन जी बिल्कुल। यानी शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति के लिहाज से हमारे हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ा है। पहले यहाँ पर तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा में बाहर से लोग तालीम को आते थे, लेकिन फिर बाद में हमारे लोग बाहर गए, जिसमें सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले ICS जी, थे। जी। और आज के दौर में इससे बड़ा और अचीवमेंट हो नहीं सकता। तो नजाबत अदीब साहब, ये तो रही तालीम के मैदान के हवाले से बात, और अब आप जो आजकल माहौल चल रहा है हमारे मुल्क का, कहीं इलेक्शंस हैं तो कहीं किसी और चीज के लिए मामले चल रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे मुल्क के लोगों का मिजाज है, हम उनकी जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। सियासी लेवल पर हिंदुस्तान से बाहर जिन बातों की जरूरत है, हम बाहर वो चीजें पेश करते हैं ताकि हमारे मुल्क की कैफियत, हमारे मुल्क की पहचान अलग से बन सके। 195 ममालिक में से अगर हम देखें तो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने 80 ममालिक में खुद जाकर हिंदुस्तान की तहजीब, तमद्दुन और यहाँ के मुआशरे का इंट्रोडक्शन कराया। वहाँ की तहजीब को हिंदुस्तान लाकर यहाँ के लोगों से मुतारिफ कराया। यहाँ कुल तहजीब का मुजाहरा जी बाहर के ममालिक में इस तरह से किया कि लोग ये सोचने लगे कि क्या ऐसा भी कोई मुल्क हो सकता है कि जो इतनी बड़ी बात सोच सकता है या और इंसानियत के लिए इतना बड़ा काम कर सकता है। किसी के साथ हम ज्यादती और सख्ती का बर्ताव नहीं करना चाहते हैं। इस पैगाम के साथ जब हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ा तो दुनिया के हर मुल्क ने खैर मकदम किया। यहाँ तक कि इस्लामी ममालिक जिनसे की दूरी रखी जाती थी वो दूरी भी खत्म हुई और उन इस्लामी ममालिक ने अपने कंट्री का बेस्ट सिटीजन का सर्टिफिकेट प्राइम मिनिस्टर को दिया कि अमन का नोबेल प्राइज भी हिंदुस्तान को ही मिला जाना चाहिए। तो जनाब शाकिर साहब, ये बताइए कि इस मकासद को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया कहाँ तक अपना काम अंजाम दे रही है? मुझे लगता है आप सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया के अंदर हमारे पास कई तरीके के प्लेटफॉर्म हैं। उसमें यूट्यूब भी है, उसमें अगर हम ट्विटर, जिसका नाम आजकल चेंज करके एक्स कर दिया गया है, फेसबुक की हम बात कर लें तो उन सभी के अंदर लोग अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद एक दूसरे से वहाँ फ्रेंडशिप की जाती है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि फ्रेंडशिप की जाती है। इम्पॉर्टेंट वहाँ पर ये है मुल्क का एक एक आदमी, एक एक इंसान एक दूसरे से जुड़े, और जुड़ने के बाद जब उन सभी लोगों की कंबाइंड तरक्की होगी तो तरक्की को सही मायने में हमारे मुल्क की तरक्की कहा जाएगा। आजकल है क्या, जरूरत हमारी बहुत ज्यादा हो गई है जी। अगर हम सहूलियत, टेक्नोलॉजी, साइंस और इसका सही तरीके से यूज करेंगे तो बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया हमारा आगे भी बढ़ सकता है। और ये मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारा हिंदुस्तान इस लेवल पे पहुंच चुका है कि कम चीजें मिलने के बाद भी वो हमें चांद तक ले जाने में सक्षम है, आगे बढ़ने में सक्षम है। तो टेक्नोलॉजी, आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा है, इट्स बेस्ट क्वेश्चन अबाउट दैट। बदन लाल साहब, आप बताइए कि आप इनकी बात से कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आपने एक अरसा ऐसा देखा होगा जहाँ ये सब कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी हमने अपनी जिंदगी गुजारी। हाँ, अब जराए हैं, आसानियां हैं, हमने कदम आगे बढ़ाना शुरू किया और वो दिन दूर नहीं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा। दुरुस्त फरमाया कि इसमें विदेशी मुद्रा के साथ साथ
हमारा जो इकोनॉमी जी। वो भी बहुत आगे, यानी कि पहले जीडी हमारी जी हाँ बहुत जी, आगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो टारगेट दिया था जी। कि 2030 तक हम जो है 700 करोड़ हमारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम खाद्यान्न में आगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हमने सुपर कंप्यूटर, जी बिल्कुल, दोपहिया वाहन और नैनो कार ये बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि आज हमारे यहाँ का प्रोडक्ट जो विदेश जा रहा है। नजाबत साहब, ये सब कुछ हमने तालीम के सबब ही हासिल किया है ना, बेशक, बेशक। कि अगर तालीम ना होती तो शायद हम इन चीज़ों को नहीं जानते। यकीनन हमने तालीम के मैदान में भी तरक्कियाँ की हैं, और हमारे पास क्या ऐसे ज़राए हैं जो हम आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तालीम के जराए और तालीम का इस्तेमाल ये दोनों ही हमारे यहाँ बहुत अहम है, जरूरी है, और इसकी कमी और कोताही भी महसूस की जा रही है कि जहाँ अभी हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड 77 तक पहुँचा है, और जब हमारी बेटी की अच्छी तालीम होगी तो वो आगे की जिंदगी में रोशन चिराग दे सकेगी जो जी, पूरी बिल्कुल। समाज को रोशन कर सके। बच्चे की पहली दर्सगाह जो है वो माँ की गोद ही है, कि जहाँ से वो बच्चा इल्म सीखता है और आगे बढ़ता है। यकीनन आपने बहुत अच्छी हम सब- बात कही। आलमी सतह पर बदलता हिंदुस्तान। सामीन, ये था आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू, जो यकीनन आप हज़रात को पसंद आया होगा। इस मुबाहिसे में जिन हज़रात ने शिरकत की थी उनके अस्माए गिरामी इस तरह थे: डॉक्टर सैयद अली नजावत अदीब, जनाब अब्दुल शाइख साहब और जनाब मदन लाल साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इस मौजू पर अपना इजहार ख्याल किया और अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू, नए उन्वान के साथ और नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अलविदा।